случайная запись. Текст взят из новостей. Кстати, я вам очень рекомендую этот портал. Вот, вообще отличный портал. У меня очень плохая связь. Меня не слышите? Меня плохо слышите? Нет, хорошо, слышу, отлично. А я нет. Вот сейчас вот хорошо, а до этого вообще ничего не было слышно. Странно. Окей. Значит, текст взят с очень классного портала. Вообще, я вам очень рекомендую. Там и новости, вообще, как радио его включайте. Он такой полезный. Вот. Мне очень понравилось, как читает ведущая, потому что она читает, честно говоря, безобразно. Как для ведущей она читает плохо, но она читает очень живо. Для ведущей она, конечно, дает и лишних слов, и у нее звучат, и она должна, как ведущая, это лучше голос ставить. Но мне она почему понравилась, то, что в реальной жизни человек будет говорить именно так. Она все-таки не... Потому что как ведущий радио вы говорить все-таки не будете, да, вы будете говорить как нормальные люди. Вот она, поэтому, вот эта мадам, конечно, она еще у нее такой вид абсолютно сумасшедший, она такая как блаженная там сидит. Вот, значит, она как раз классная. Итак, давайте я быстренько переведу текст про то, как сдавали как он называется, господи, экзамен по философии. Сейчас, буквально вот 3 дня назад, они его сдали, эти французские школьники, так что текст свежий, вообще реальная информация, все очень... Да. Итак, какие интересные темы с точки зрения всех преподавателей здесь, в лицее Мишеля, с классическими сюжетами, интересными сюжетами. Классический сюжет для серии Эля, я вам просто на секунду, да, что их бакалавриат, экзамен, который они сдают по окончанию школы, делится на 3 типа, ну, как русский, гуманитарный, научный и экономико-социальный. Вот. Л это литература. Да. Итак, значит, классический сюжет для гуманитариев. Культура, делает ли она нас более человечными? Сюжет правды появляется 2 раза. Можно ли отказаться от правды? Я думаю, что можно будет говорить о всяких фейк-ньюс, да, о всяких альтернативных фактах. И затем есть текст Шопенгауэра, кусок из «Мир как воля и представление. Я думаю, что как его книжка, как, наверное, должна на русский по-другому переводиться, ну, не суть. Значит, страхе и о желании. Для экономическо-социального, значит, направления основа правда. Окончательно ли каждая правда? Затем в качестве 2-го сочинения можно ли быть нечувствительным к искусству? И всегда есть сюжет искусства каждый год в экзамене по философии. Затем текст Дюргейма, текст о моральном авторитете. Okay. И, наконец, для научного направления желание, является ли оно свидетельством нашей неидеальности. Нехорошо, не идеальности, но вы меня поняли. Значит, все кандидаты, которых мы видели, очень довольны, потому что они все хотели, значит, копнуть в эту тему о желании. Следующая тема, значит, да, испытывать... Необходимо ли испытать несправедливость, чтобы знать, что справедливо? И, наконец, текст Мила, текст о законах и правилах общества. Вот, мы все надеемся, что эти сюжеты вдохновили кандидатов. Что я могу вам сейчас сказать, что вот на данный момент в лицее, где я нахожусь, пока что никто не вышел, хотя кандидаты могут выйти четко, с 9 часов. Абсолютно неинформативный текст, просто посмотрели темы, но нам важна интонация и нам важно ваше произношение. Итак, Себастьян. Facile. Allez, je tourne la caméra. Bonjour. Bonjour. Alors, il lit une fois et après, c'est à vous. Non, mais là, alors, je vais lire une fois normalement et ensuite pour aller doucement si vous voulez. Doucement, s'il vous plaît. Doucement. La première fois, je vais le lire normalement. Ok. Et après, j'irai doucement. Ok. Les sujets de bac en philosophie. Ce sont des beaux sujets de la vie de tous les professeurs ici, au lycée Michelet, avec des sujets classiques, des sujets intéressants. Sujet classique pour la série L, la culture nous rend-elle plus humains? Le thème de la vérité reviendra 2 fois. Peut-on renoncer à la vérité? J'imagine qu'on pourra parler des fake news, des faits alternatifs. Et puis, il y a un texte de Schopenhauer, extrait du monde comme volonté et comme représentation,
sur la crainte et le désir. Pour la série ES, la vérité encore. Toute vérité est-elle définitive? Ensuite, en dissertation seconde, peut-on être insensible à l'art? Il y a toujours un sujet sur l'art, tous les ans en philo. Puis un texte de Durkheim, un texte sur l'autorité morale. Enfin, la série S, le désir est-il la marque de notre imperfection? Ils sont contents les candidats qu'on a vus ce matin, parce que tous voulaient plancher sur le désir. Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Enfin, il y a un texte de Mill, un texte sur les lois et les règles de la société. Voilà, on espère que ces sujets les inspirent, ces candidats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, où je me trouve, pour l'instant, personne n'est sorti, alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Merci. Ça vous va? Mhm. Je vous propose de faire chaque paragraphe. Je refais une fois le premier. Ok. Donc le premier. Ce sont des beaux sujets de la vie de tous les professeurs, ici au lycée Michelet, avec des sujets classiques, des sujets intéressants. Sujet classique pour la série L. La culture nous rend-elle plus humains? Le thème de la vérité revient 2 fois. Peut-on renoncer à la vérité? J'imagine qu'on pourra parler des fake news, des faits alternatifs. Et puis, il y a un texte de Schopenhauer, extrait du monde comme volonté et comme représentation sur la crainte et le désir. Qui commence? Ну, давайте, Индира, вы так смеетесь, давайте. Я была в прошлый раз. Окей, ладно. Ouf, ce sont des beaux sujets de la vie de tous les professeurs. Ici au lycée Michelet, avec des sujets classiques, des sujets intéressants. Sujet classique pour la série L. La culture nous rend-elle plus humains? Le thème de la vérité revient 2 fois. Peut-on renoncer à la vérité? J'imagine qu'on pourra parler des fake news, des faits alternatifs. Et puis, il y a un texte de Schopenhauer, extrait du monde comme volonté et comme représentation sur la crainte et le désir. Très bien. C'est le chien qui donc c'est très bien. J'ai encore entendu des N. J'ai entendu. Moi aussi. Bon, très bien. J'ai entendu peut-on renoncer à la vérité? C'est renoncer à la vérité. Représentation. Il y a le mot. Représentation. Voilà. Encore une fois, il faut oublier tous les N, presque. Okay. Monde, c'est monde. Volonté. Volonté. Vraiment, c'est des sons très, très distincts. Ça reste léger, mais c'est très, très, très distinct. Juste pour défendre Indira, je peux dire que quand nous avons fait la pratique, elle lisait sans N. Je ne sais pas ce qui lui arrive maintenant, mais d'habitude, je la défends, elle lit sans N. Non, mais c'est très bien, je n'ai pas dit que c'était pas bien. Non, c'est question on me demande de dire qu'est-ce qui... Non, mais tu as absolument raison de le dire. Non, mais voilà, c'est juste pour dire aussi à Indira que je sais que vous êtes capable de ne pas le dire. Voilà. Хотела сказать, что заменит. Наташа, господи. Настя, скажите, пожалуйста, ему, сейчас я от волнения просто не смогу сказать, что самое главное, что мы усвоили, что N не существует в носовом. То, чего я, например, раньше и не знала. То есть это самое главное плюс от этих занятий. Le principal qu'elle a retenu de tout le cours, c'est que N n'existe pas. Да. И поэтому я сейчас буду над этим работать. То есть я теперь знаю. Après, il y a les U, la culture. Culture, le culture. La culture. La culture. Voilà, très bien. Réessayez une fois. Ce sont des beaux sujets. Déjà, oui, juste, excusez-moi, hein, mais vous avez dit ce sont. Ce sont des beaux sujets de la vie de tous les professeurs ici au lycée Michelet, avec des sujets classiques, des sujets intéressants. Sujet classique pour la série L.
La culture nous rend-elle plus humains? Le thème de la vérité revient deux fois. Peut-on renoncer renoncer à la vérité? Peut-on renoncer à la vérité? Peut-on renoncer? Peut-on renoncer à la vérité? J'imagine qu'on pourra parler des fake news, des faits alternatifs. Alors, et puis, dites des faits alternatifs. On ne dit pas le T aussi à la fin. Des faits alternatifs. Très bien. Et puis, il y a un texte de Schopenhauer, extrait du monde comme volonté et comme représentation, sur la crainte et le désir. Très bien. Ça, on entend un tout petit peu le... Non, moi j'ai entendu juste monde. Non, volonté un peu. Volonté, voilà. Ça fait le sud. C'est bien aussi l'accent du sud. Bon. Merci. Sinon, non. Et l'intonation, qu'est-ce que tu en penses? Non, l'intonation c'est bien parce que vous. Il faut juste chanter les phrases, mais c'est bien. Non, c'est bien. C'est très bien. Quand on dit la culture nous rend-elle plus humains, on monte à la fin. Peut-on renoncer à la vérité? Et après, j'imagine qu'on pourra parler des fake news, des faits alternatifs. On descend. Et puis, il y a un texte, donc là on monte un petit peu, et puis, il y a un texte de Schopenhauer, extrait du monde, pas monde, monde, comme volonté, et comme représentation. Volonté. Voilà, très bien. Volonté. Sur la crainte et le désir. Sur la crainte et le désir. Ok, si on est, parce que moi j'ai bien entendu, je pense que c'était bien, mais juste je voudrais que tu me confirmes. Je pense qu'on entend très bien quand même cette différence entre genre les sons comme main et représentation. Ça, elle fait une bonne différence entre. Voilà. Très bien. Voilà. Donc la différence entre les sons, on entend bien. C'est important. Non, c'est très bien et on vous comprend très bien. Hurrah, merci. Ok, Владлена. Давайте. Выключилась. C'est la personne que j'ai demandé. Mais ça, c'est malin. Это очень хитро. Окей, пока нагрузится... вот, подсоединилась. Владлена, вы здесь? Вы нас слышите? Да. Давайте вы. Давайте я сделаю только сейчас погромче, а то я вас не очень хорошо слышу. Есть остались? Да, давайте, начинайте. Ce sont de beaux sujets de la vie. Ой, так, что это у нас? Сейчас я пойду выключу собак. Va les mettre dehors. Je vais les mettre dehors, c'est pas possible. C'est infernal. Allez, vous dégagez. Allez-y. Ce sont des sujets de la vie de tous les professeurs ici au lycée Michelet avec des sujets classiques, des sujets intéressants. Sujets classiques pour les séries L, la culture nous rend-elle plus humaine? Le thème de la vérité revient deux fois. Peut-on renoncer à la vérité? J'imagine qu'on pourra parler des fake news, des faits alternatifs, et puis il y a un texte de Schopenhauer, extrait de Mon volonté et comme représentation sur l'écran et le désir. Très bien. Donc, il faut bien dire surtout à la fin, les là, c'est la culture, la crainte. J'entends un là un peu. Sinon, j'ai aussi entendu les N comme renoncer ou représentation. C'est quoi ça? Alors j'ai entendu aussi les R un petit peu durs quand vous dites alternative, vous dites on entend trop le R, il faut être plus doux comme alternatif. On entend un peu mais pas beaucoup. Ладно, нужно мне перевести его на русский или понятно все, что он говорит? Нет, понятно. Ou la culture, le R on entend mais c'est pas fort. La culture, la vérité on entend un peu plus nous.
Ouais, redites-le une fois. Je veux bien entendre les voyelles comme A, U, bien prononcées. Une fois, encore. Ouais. Ce sont des beaux sujets de la vie de tous les professeurs. Essayez de la vie de tout. Avis de tous les professeurs. De la vie de tous les professeurs, Ouais. ici au lycée Michelet, avec des sujets classiques, des sujets intéressants. Sujets classiques sur la série L, la Pour la culture série L. L, la série L, la culture, Culture. la culture, Ouais. la culture nous rend-elle plus humain? Le thème de la vérité revient deux fois. Peut-on renoncer à la vérité? J'imagine qu'on pourra parler des fake news, des faits alternatifs. Mhm. Et puis, il y a un texte de Schopenhauer, Schopenhauer. extrait de Monde. J'entends deux mondes. Quand vous dites, j'entends extrait deux mondes. Faut bien dire le U. Extrait du Monde comme volonté et comme représentation sur l'écran et le désir. Ok, très bien. Donc n'oubliez pas les A sur la crainte et le désir. Et puis j'ai entendu un peu les N, mais bon, c'était bien. Merci. Ok. Maria. Oui. Ce sont de beaux sujets de la vie de tous les professeurs, ici au lycée Michelet, avec des sujets classiques, des sujets intéressants. Sujet classique pour la série L. La culture nous rend-elle plus humains? Le thème de la vérité revient deux fois. Peut-on renoncer à la vérité? J'imagine qu'on pourra parler des fake news, des faits alternatifs, et puis il y a un texte de Schopenhauer, extrait du monde comme volonté et comme représentation sur la crainte et le désir. Très bien, merci. Donc pareil, les U, j'ai entendu la culture, c'est bien la culture. Toujours le même, hein, j'ai entendu beaucoup de N. C'est pas grave, hein, mais c'est comme ça. Donc sur renoncer. Et puis l'intonation, donc essayez de faire, par exemple sur la phrase « La culture nous rend-elle plus humains ?» c'est monter un peu la voix sur la fin. La culture nous rend-elle plus humains? Peut-on renoncer à la vérité? Mettre un petit peu des intonations un peu plus chantantes. Vous pouvez reprendre « La culture nous rend-elle plus humains ?» La culture nous rend-elle plus humains? C'est rend-elle. La culture nous rend-elle plus humains? Ouais, allez-y. Le thème de la vérité revient deux fois. Peut-on renoncer à la vérité? Peut-on renoncer à la vérité? Peut-on renoncer à la vérité? Ouais, très bien. J'imagine qu'on pourra parler des fake news, des faits alternatifs, et puis il y a un texte de... Ah oui, vous avez dit et puis tout à l'heure aussi. Et puis, ouais. Et puis, il y a un texte de Schopenhauer, extrait du monde comme volonté et comme représentation. Représentation sur la crainte et le désir. Il est dur le texte là aussi. Bah écoute. Mais non, c'est bien. Vous voyez, il y a encore. Redites donc extrait du monde comme volonté et comme représentation sur la crainte et le désir. Extrait du monde comme
volonté est comme représentation sur la crainte et le désir. Super. Impeccable. Merci. Ok. Merci. Allez, давайте. Ce sont des beaux sujets de la vie de tous les professeurs. Ici, au lycée Michelet, avec des sujets classiques, les sujets intéressants. Sujet classique pour la série L. La culture nous rend-elle plus humains? Le thème de la vérité revient deux fois. Peut-on renoncer à la vérité? L'imagine qu'on pourra parler de fake news et de faits alternatifs. Et puis, il y a un texte de Schopenhauer, extrait du monde comme volonté et comme représentation sur la crainte et le désir. Très bien. Donc là, c'était bien. J'ai pas beaucoup entendu les N, c'était bien. Juste les bien là. J'entends à chaque fois le. Quand vous dites La culture. La culture ou la crainte. La crainte. Sinon, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai bien entendu les sons. Un peu, ouais. C'est intéressant, c'est humain. Вот немножко больше улыбки, да? Sujet Intéressant. Intéressant. Да, и то же самое вот humain. Humain. Ah oui, humain. A-I-N, c'est le Un. Redites, la culture nous rend-elle plus humains? La culture nous rend-elle plus humains? Humain. Ah. Ouais, c'est bien. Avec l'intonation maintenant. Faites comme le. Vous avez écouté la journaliste ou pas? Non. D'accord. Donc en fait, elle fait la différence quand elle dit la culture, le sujet, donc sujet classique pour la série L. La culture nous rend-elle plus humains? Le thème de la vérité revient deux fois. Peut-on renoncer à la vérité? À chaque fois, on monte. Essayez comme ça. Sujet classique pour la série. La série L. La culture nous rend-elle plus humains? Le lettre de la vérité revient deux fois. Le thème de la vérité. Le thème de la vérité revient deux fois. Peut-on renoncer à la vérité? J'imagine qu'on pourra parler des fake news, des faits alternatifs. Et puis, il y a un texte de Schopenhauer, extrait du monde comme volonté et comme représentation sur la crainte. La crainte. La crainte. Crainte. La crainte c'est comme humain. Crainte. Humain, oui. La crainte et le désir. Oui, très bien. Sur la crainte et le désir. La crainte. Ok, très bien. Non, c'est bien. On continue? Merci. Allez. Je relis une fois. Pour la série ES, la vérité encore. Toute vérité est-elle définitive? Ensuite, en dissertation seconde, peut-on être insensible à l'art? Il y a toujours un sujet sur l'art, tous les ans en philo. Puis, un texte de Durkheim, un texte sur l'autorité morale. T'as vu ça? Yes. Так, не, давайте начнем мы в этот раз с Владлены. Pour les séries ES, la vérité... Dites bien les A, s'il vous plaît. Oui. Pour les séries ES, la vérité encore, toute vérité est-elle définitive? Ensuite, en dissertation seconde, peut-on être insensible à l'air? Il y a toujours un sujet de l'air, tous les ans en philo. Puis, un texte de Durkheim, un texte sur l'autorité morale. Alors, un petit peu les N encore, mais c'est bien un texte. Après, c'était... Oui, toute vérité est-elle définitive? Essayez de remonter la voix. Par exemple, on dit, pour la série ES, la vérité encore. Toute vérité est-elle définitive? Ensuite, en dissertation seconde, peut-on être insensible à l'art? Il y a toujours un sujet sur l'art, tous les ans en philo.
Pour essayer? И внимание еще тоже на окончание. Дефинитив, вот в, да, но звонко должно быть. И секунд тоже д исчезло, да, секунд. Это д должно быть обязательно. Окей. Давайте еще разок. Pour la série ES, la vérité encore. Toute vérité est-elle définitive? Ensuite, en dissertation, ça peut-on être insensible J'ai pas entendu à l'air? Ensuite, en dissertation seconde. J'ai pas entendu ça. Vous redites? Ouais. Ensuite, en dissertation seconde, Seconde. peut-on seconde. Alors on dit seconde. On dit ouais, c'est bizarre. Non? C'est pas logique. On dit avec un G. Tu l'as vu, c'est en dissertation seconde. Да, слово исключение, где почему-то зачем-то они говорят Г. Ну, как бы здесь логики нет, мои правила здесь не работают, но привет исключениям, они всегда есть. Вот. Так что секунда, там Г мы прям произносим. Ensuite, en dissertation seconde, peut-on être insensible à l'air? Il y a toujours un sujet sur l'air, tous les ans en philo. Puis, un texte de Durkheim, un texte sur l'autorité morale. Très bien, ouais, c'est bien. Juste le peut-on être insensible à l'art? Juste ça, sinon c'est bien. Non, très bien. Да, про второй раз намного лучше. Toi, tu vas pratiquer ton russe. Maria. Pour la série ES, la vérité encore. Toute vérité est-elle définitive? Ensuite, en dissertation seconde, peut-on être insensible à l'art? Il y a toujours un sujet sur l'art, tous les ans en philo. Puis, un texte de Durkheim, un texte sur l'autorité morale. Très bien. Redites-le une fois, mais en mettant le ton maintenant. И у меня претензия к носовым звукам немножко по поводу... Так, где-то... значит, encore, en, чётче en, да? И то же самое ensuite, и слово insensible, да? Insensible. Все остальное очень хорошо, но вот эти вот en, глубже en, да? И un, наоборот, insensible. Et... Alors c'est difficile, mais essayez les R pas trop durs, si c'est possible. Quand vous dites la vérité, la vérité. Essayez de faire le R un peu plus doux. En vérité. Ouais, ça va. Он имеет в виду, приближайте вот прямо к гэканью, то есть оно действительно, оно не должно рычать, ну, даже вот vérité будет перебор, да, я утрирую, но вот vérité, вот оно vérité, как г, как будто бы, да, то есть оно легко касается. Ouais, vous dites bien l'art. Donc vous dites le R comme dans l'art. Vérité. La vérité. Прям, да, можно его еще прямо убрать. Vérité, вот. Vérité. Ah, c'est facile, hein. Bon, ça vient avec la vitesse, en fait. Ça, c'est pas le problème d'accent, je pense. Vous réessayez? Ah, encore? Ok. Ouais. On est là pour travailler. Pour la série ES, la vérité encore. Toute vérité est-elle définitive? Est-elle définitive? Est-elle définitive? Ensuite, en dissertation. Ensuite, en dissertation seconde. Peut-on être insensible à l'art? Il y a toujours un sujet sur l'art, tous les ans en philo. Puis, un texte de Durkheim, un texte sur l'autorité morale. Très bien. C'est mieux là. Très bien. Alicia? Pour la série ES, la vérité encore. Toute vérité est-elle définitive? Ensuite,
en dissertation seconde. Oh. Tout en étant insensible à l'art, il y a toujours un sujet sur l'art. Tous les ans un philo, puis un texte de Durkheim, un texte sur l'autorité morale. Très bien. Alors juste, on ne dit pas, c'est bizarre, mais on ne fait pas la liaison. On dit peut-on être, on ne dit pas peut-on être. Sinon ça fait peut-on être, on distingue les deux mots. Être. Peut-on être insensible à l'art? Donc essayez de le faire un peu plus... Oui. Ouais, je le refais. Pour la série ES, la vérité encore. Toute vérité est-elle définitive? Ensuite, en dissertation seconde. Peut-on être insensible à l'art? Il y a toujours un sujet sur l'art, tous les ans un philo. Puis, un texte de Durkheim, un texte sur l'autorité morale. Très bien. Peut-être, vraiment, l'autorité, c'est le O, il est plus... AU, c'est plus O, voilà. L'autorité. Ah oui, l'autorité. Ouais. L'autorité morale. Très bien. Sinon, c'était très bien. Ok. Indira. Pour la série ES, la vérité encore. Toute vérité est-elle définitive? Ensuite, en dissertation seconde. Peut-on être insensible à l'art? Il y a toujours un sujet sur l'art. Tous les ans en philo. Puis, un texte de Durkheim, un texte sur l'autorité morale. Ok. Redites-le une fois, mais plus rapidement. Pour la série ES, la vérité encore. Toute vérité est-elle définitive? Ensuite, en dissertation seconde. Peut-on être insensible à l'art? Il y a toujours un sujet sur l'art. Tous les ans. Sur l'art. Hein? Il y a toujours un sujet sur l'art. Il y a toujours un sujet sur l'art. Tous les ans en philo. Puis, un texte de Durkheim, un texte sur l'autorité morale. Ouais, c'est bien, hein. T'as vu des trucs, toi? Non, moi c'est bon. Ouais, c'est bien, là. Moi, c'est bon. Ok, super. On passe à la suite. Et à la fin, vous le lirez en entier. Enfin, la série S. S, c'est scientifique, je crois. Enfin, la série S. Le désir est-il la marque de notre imperfection? Ils sont contents, les candidats qu'on a vus ce matin. Parce que tous voulaient plancher sur le désir. T'as expliqué plancher? Oui, plancher, c'est écrire sur une planche. Ouais. Bon. Donc, ils sont contents, les candidats qu'on a vus ce matin. Parce que tous voulaient plancher sur le désir. Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Enfin, il y a un texte de Mill, un texte sur les lois et les règles de la société. Est-ce que vous voulez que je fasse plus lentement? S'il vous plaît. Alors, enfin, la série S. Le désir est-il la marque de notre imperfection? Ils sont contents, les candidats qu'on a vus ce matin, parce que tous voulaient plancher sur le désir. Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Enfin, il y a un texte de Mill, un texte sur les lois et les règles de la société. Ok. Qui commence? Alice, начинайте вы. Alors, enfin, la série S. Le désir est-il la marque de notre imperfection? Ils ont content les candidats qu'on a vus ce matin parce que tous voulaient plancher sur le désir. Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Enfin, il y a un texte de Mill, un texte sur les lois et les règles de la société. Très bien. Donc c'est bien enfin. 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 Voilà, très bien. Enfin. Et vous dites, ils sont contents les candidats, juste à partir de là?
Ils, ils sont contents, les candidats qu'on a vus ce matin, Ah ouais, c'est bien. parce, Ok. parce que tous voulaient plancher sur le désir. Plan. C'est plan. Plancher. Ouais. Plancher sur le désir. Ils sont contents, les candidats qu'on a vus ce matin, parce que tous voulaient plancher sur le désir. Да, в слове «туз» почему «с» читается, я просто небольшое сделаю пояснение, потому что оно здесь имеет значение местоимения. То есть, когда вы говорите, например, вы пишете там «все мальчики», вы говорите «tous les garçons», тогда вы «с» не читаете. А когда вы говорите «tous» в значении «все», да, уже как-то как местоимение, да, как более, скажем, не очень правильно сказать, что самостоятельная часть речи, то тоже самостоятельно, то есть, когда оно само по себе стоит, вот тогда вы «с» читаете. «Все» в значении, да, там «все», как «все любят» там «Beatles». Понятно. Окей, так, окей, c'est bien. Индира. Enfin, la série S. Le désir est la marque de notre imperfection. Ils sont contents, les candidats qu'on a vus ce matin, parce que tous voulaient plancher sur le désir. Éprouver l'injustice est ce qui est nécessaire pour savoir ce qui est juste. Enfin, il y a un texte de Mill, un texte sur les lois et les règles de la société. Donc, les règles, on dit pas beaucoup la fin, donc les règles de la société. Règles. Et vous redites la phrase, ils sont contents les candidats? Ils sont contents les candidats. Candidats. Non. Ils sont contents les candidats qu'on a vus ce matin, parce que tous voulaient plancher sur le désir. Très bien. Donc bien le vous voulez plancher sur le désir. Voulez plancher sur le désir. Très bien. Vous me le dites une fois un peu plus avec l'intonation. Enfin, la série S. La série. Excusez-moi, il faut bien entendre le A. La série. Enfin, la série S. Yes. Le désir S. Le désir était la marque de notre imperfection. Ils sont contents, les candidats qu'on a vus ce matin, parce que tout voulait plancher sur le désir. Éprouver l'injustice est nécessaire pour savoir ce qui est juste. Enfin, il y a un texte de Mill, un texte sur les lois et les règles de la société. Très bien. Vous avez juste dit parce que tout, vous voulez plancher sur le désir, donc c'est bien tous. Mais bon, vous savez, tous. Parce que tous voulaient plancher sur le désir. Le désir. Le désir. Très bien. Ok. Хорошо, Вадлена. Enfin, la série S, le désir est la marque de notre imperfection. Ils sont contents, les candidats qu'on a vus ce matin, parce que tous voulaient plancher sur le désir. Éprouver l'injustice est nécessaire pour savoir ce qui est juste. Enfin, il y a un texte de Mill, un texte sur les lois et les règles de la société. Très bien. Donc c'est déjà le mot enfin, bien entendre la différence entre en et un. C'est bien enfin. Enfant. Parce que là, moi j'entends enfant comme un enfant. C'est vraiment enfin. Ouais, enfin, ouais, très bien. Vous redites pareil, ils sont contents les candidats. Ils sont contents les candidats qu'on a vus ce matin, parce que tous voulaient plancher sur le désir. Éprouver justice est nécessaire pour savoir ce qui est juste. Enfin, il y a un texte de Mill, un texte sur les lois et les règles de la société. Ok, très bien. Хорошо. Мария? Enfin, la série S. Le désir était la marque de notre imperfection. Ils sont
content les candidats qu'on a vus ce matin, parce que tu voulais plancher sur le désir. Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Enfin, il y a un texte d'Émile, un texte sur les lois et les règles de la société. Ok, très bien. J'ai entendu la même phrase, ils sont contents les candidats. Donc, j'ai entendu un peu, ils sont contents les candidats. Bien, c'est ils sont contents les candidats. Ils sont contents les candidats. 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 Ah, Ouais, oui. pas de N, pas Oui. de N. Candidat, oui. Candidat. Candidat. Après, vous avez dit sur le désir et ensuite éprouver l'injustice. Vous recommencez à ils sont contents les candidats? Ils sont contents les candidats qu'on a vus ce matin parce que tu voulais Tous. plancher sur les désirs. Tous. Sur le désir. Tous voulaient plancher sur Ah. le désir. Tous voulaient plancher sur le désir. Plancher, hein, plancher. Ah oui. Parce que tous voulaient plancher sur le désir. Plancher, Plancher sur le désir. ouais. Mhm. Ensuite, Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Enfin, il y a un texte d'Émile, un texte sur les lois et les règles de la société. très bien. Vous avez juste dit, enfin, il y a un texte d'Émile, enfin, 2000. Il y a un texte d'Émile. 2000, voilà, très bien. Ok, super. Bah voilà, la dernière. Ah ben voilà, déjà. Ok. C'est Alors, bien parce que je vais leur faire une petite conclusion à la fin. dernier chapitre. Voilà, on espère que tout... Non, c'est moi qui finis. Hein. Voilà, on espère que ces sujets les inspirent, ces candidats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, où je me trouve, pour l'instant, personne n'est sorti. Alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Je vais le faire plus doucement. Voilà, on espère que ces sujets les inspirent, ces candidats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, où je me trouve, pour l'instant, personne n'est sorti. Alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Facile. Окей. Так. Марина, начинайте вы. Voilà. On espère que ces sujets les inspirent ce candidat. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, où je me trouve, pour l'instant, personne n'est sorti, alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Voilà. Vous pouvez leur dire une fois. Voilà, on espère que ces sujets les inspirent ces candidats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, où je me trouve, pour l'instant, personne n'est sorti. Alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Très bien. C'était évident, c'était vraiment bien. Voilà, немножко в Ouais. побольше. Voilà. Voilà. Et où je me trouve, on entend bien le où, ça veut dire. Où? C'est qu'ici, au lycée Michelet, où je me trouve. Au lycée Michelet, où je me trouve. Oui, très bien. Pour l'instant, personne n'est sorti, alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Faites-le un peu plus vite. Pour l'instant, personne n'est sorti, alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Depuis. Depuis exactement 9 Très heures. bien.
Ok. Ouais, c'est bien. On en fait une petite dernière fois? Moi? Ouais, plus rapidement et puis avec l'intonation. D'accord. Après, c'est fini. Voilà. On espère que ces sujets les inspirent ces candidats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, où je me trouve, pour l'instant, personne n'est sorti, alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Super. Fallait le faire 3 fois, c'est très bien. Ouais, très bien. Ok. Bien, Vladlena. Voilà, on espère que ces sujets les inspirent ce candidat. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, où je me trouve, pour l'instant, personne s'est sorti, alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Voilà, donc redites-le une fois. Vous avez fait quelques erreurs dans la lecture. Donc je pense, comme là vous l'avez lu une fois, là vous pouvez leur dire bien. Еще раз, давайте Ouais. еще раз. Да, Ça va. да, Ouais, давайте ouais. сначала. Да. Voilà, on espère que ces sujets les inspirent ce candidat. Ces Ce candidats. que ces candidats. Et dites bien sujet avec le U. Parce que j'entends sujet. Sujet les inspire ce candidat. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, où je me trouve, pour l'instant, personne n'est sorti, alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Ouais, c'est bien. Donc dites bien, vous, c'est vraiment les sons des voyelles. Sur les U, sur les A, les E, qu'on entende bien. Mais sinon, non, c'est bien. Vous avez dit quoi? Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, je vais voir juste la phrase là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, Au lycée Michelet où je me trouve, au lycée Michelet, où je me trouve, pour l'instant, personne n'est sorti, alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. super. Très bien. Хорошо. Олеся. Voilà, on espère que ces sujets les intéressent les candidats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, où je me trouve, pour l'instant, personne n'est sorti, alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Donc redis juste la première phrase que vous avez changé un mot. Voilà, on espère que ces sujets les inspirent ces candidats. Très bien. Les inspirent ces candidats. Oui. Donc, ouais, à la suite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, où je me trouve, pour l'instant, personne n'est sorti, alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Только je peux vous dire. Немножко на Je anglais вышло. peux. Да, je peux vous Ce dire. que je peux vous dire. Ouais. Да, ce que je peux vous dire. И je me trouve. Вот не оглушаем в. Je me trouve. Мгм. Bah. Je me trouve. Да, так очень хорошо. Mhm. Окей. Индира. Закупчик. Voilà, on espère que ces sujets les inspirent ces candidats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, je me trouve, pour l'instant, personne n'est sorti. Alors que les candidats peuvent sortir depuis exactement 9 heures. Très bien. Il faut bien dire le où je me trouve. J'ai pas entendu le où. Où je me trouve, Ouais. Vous le où redites je une me fois. trouve. Redites-le Ah. une fois, s'il vous plaît. Voilà, on espère que ces sujets les inspirent ces candidats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, au lycée Michelet, où je me trouve, pour l'instant, personne n'est sorti, alors que les candidats peuvent sortir depuis
exactement 9 heures. C'est bien. Ouais. Très bien. Très, très bien. Merci. T'as une petite conclusion générale, parce qu'après moi j'ai Bah, envie de dire quelques phrases. ouais, aussi. en 2 minutes. Moi, je suis très impressionné par votre accent. Vraiment. Vous avez un bon accent français. Moi, j'ai été vraiment dans les détails, mais on vous comprend bien. On vous comprend bien et c'est agréable de vous écouter. Donc, continuez et vraiment, je suis encore une fois vraiment bravo. Je suis très impressionné par la qualité de ce que vous dites. Voilà. C'est merci pour Merci. Anastasia. Bah, peut-être, mais c'est vous qui parlez, donc. Non, vraiment, les explications de Anastasia, c'est très, très bien. D'accord. Bah, je vois parce que, en tout cas, vous avez bien. Et toi, tu penses qu'il y a quand même un sacré progrès depuis Bah, la franchement, dernière fois? ouais. Non, mais vraiment. Ah ouais. Vous avez bien beaucoup progressé depuis la dernière fois. En tout cas, votre D'accord. accent, c'est des détails. C'est vraiment, mais on vous comprend bien. Donc, travaillez juste sur la musique des phrases, mais sinon, c'est très bien. Non, mais franchement, c'est pas l'accent russe. Hurrah! Il y a un petit accent, mais c'est bien. Ouais, mais le petit accent, c'est un truc, à mon avis, c'est impossible l'accent du Sud. de s'en C'est débarrasser. Bon, bravo, en tout cas. Bravo. Merci On va beaucoup. voir les chiens, Ouais, je vais voir les chiens. dans 5 minutes, comme ça je fais. Bah, continuez et puis bon courage. Merci beaucoup. Merci. У меня небольшое заключение. Давайте только сначала, есть ли у вас сейчас какие-то вопросы по той всей теории, что мы вместе разобрали? Я вообще за то, чтобы вы ее не поленились, ладно, там пересматривать все видео иногда тоже долго скучно, но хотя бы перечитайте текст. И вообще периодически перечитывайте его. Это не то, что один раз ты прочитал и забыл. Я честно знаю все эти правила, потому что я их каждый день кому-то объясняю. А вы знаете, что я сделала? Есть такая куча сайтов, я ссылку с YouTube вставила вот в эту программу, и я скачала все наши уроки в MP3. Допустим, я еду на велосипеде, и я это слушаю, а это у меня в телефоне. И то есть это я постоянно еду, я повторяю слова за всеми. Если вы там дома находитесь, то можно постоянно просто слушать. Классно, супер. Ну, это классно, да, скиньте сайт девочкам, будет полезно тоже, если кому-то интересно. Но действительно повторяйте. Я еще раз скажу, что не бывает чуда, но вот за те 10 дней, что мы с вами работали, не чудо, а скорее хороший прогресс он есть. Чудес не бывает по той причине, что это большая работа. И у вас работа была каждым сделана. Честно, я слышала у каждого сильный прогресс. У кого-то уже там не хватало нескольких деталей. Но вот честно, у Владлены я слышала прогресс колоссальный, просто колоссальный. Я думаю, девочки подтвердят. Я слышала, мне оказалось, что я слышу одного человека в начале и сейчас другого. Вот прямо реально колоссальный прогресс. У Марии тоже вот прогресс большой был. У Олеси с Индирой было больше деталей, вот у Олеси особенно. Изначально хорошо было, оно стояло произношение как надо, там, чуть-чуть носовые, да, немножко вот эту разницу, да, какие-то там мелкие детали, но это детали. У Индиры тоже намного лучше носовые, мне кажется, носовые стали лучше у всех. Хотя бы вот эти вещи, это на самом деле действительно самое неприятное произношение. Вот, так что я со своей стороны скажу, что мне было действительно очень приятно с вами работать эти 10 дней. Действительно приятно, и это было не сложно, это было вот здорово, это было с большой отдачей, и это важно. Вот, и мне хочется, чтобы вы сохранили тоже от этого хорошее вот какое-то воспоминание. Чтобы самое главное, чтобы это было полезно. Поэтому перечитывайте, и по поводу той практики, что есть у вас... после там даны, значит, упражнения на практику, не поленитесь, прочитайте мне их. Я сделаю какие-то свои комментарии. Вот, так что не поленитесь, это сделайте. Читайте, пойте, вот. И смотрите также новости, никто вам не мешает также вот найти новости. Ну, единственное, что здесь я, конечно, делала расшифровку. Но, в принципе, они обычно несложные. Можете сами, вы с вашим уровнем французского можете сами смотреть эти видео, делать самим себе расшифровку и потом зачитывать. Вот, так что больших вам успехов. Мне будет, на самом деле, полезно, если у вас будет возможность сделать мне небольшой фидбэк, просто мне написать, что понравилось, что не понравилось, да, что вот, потому что это мой первый опыт вот именно только чисто фонетики, да, до этого я это делала индивидуально, как бы вот именно с группы первый такой эссей, да, поэтому мне бы хотелось тоже понять, что было хорошо, что было не очень, где-то что улучшить, что наоборот оставить.
Вот, ну и просто мне будет приятно почитать ваши впечатления. Ну или наоборот неприятно. Тут уж как смотришь. Вопрос вот напоследок можно? Давайте. Район Парижа Сен-Жермен по-русски, да? Вот Сен-Жермен. по-французски? Сен-Жермен. 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 Да, Сен-Жермен. Сен-Жермен. Да. Кстати, Индира и Маша, по поводу группы, Елена с вами хочет третья, вот, и я сделаю с вами, я сделаю вам общий тогда чат, и вы уже решите по времени. Так. Это наша Елена, да, Да, которая да, с да, нами да. была? Да. С Тулуза. С Тулузы. Супер. Да, С Тулузы. да. Супер. Очень хорошие новости. Еще раз? А действительно, сколько будут эти видео? Слушайте, вообще, конечно, лучше их скачайте, потому что я их просто потом закрою. Если, ну, потому что я не хочу их делать публичными, да, я хочу их закрыть, а я пытаюсь понять вообще, как это делать. Вот. Но поскольку неудобно было каждому отдельно писать ссылку, я их сейчас сделала публичными, но я вообще их, не думаю, что я их буду удалять, но я их хотя бы закрою. Ну, если даже я закрою, я всегда вам могу дать доступ. Ну, при возможности скачайте себе их. Как-то можно тоже. Но я думаю, что если вы напишете в Гугле, как скачать видео с YouTube, он вам скажет. Вот, то есть... И вот это видео вы разместите тоже, да, пожалуйста. Да, это я выложу, конечно. Потому что прошлая практика у нас там не загрузилась. Как? Есть прошлая практика у вас. У вас 5-й есть урок, у вас 6-го нет. А, да, ой, извините. Не, у вас практика есть. Это мой косяк, это я вам звук не загрузила, он только есть Да, вечерний. да. А практика у вас есть. Нет, слава богу. Это мой косяк. Все, так что тогда, ну, с кем-то до встречи, с кем-то просто успехов. Скажите, вы как учебником снимаетесь или не по учебникам? От уровня зависит. Тексты я даю вне учебников, а за грамматику даю по Поповой Казакове. Вот, а тексты вне, ну, тексты тут, вот как сейчас, вот что находится, что под руку попадается. Классно вам провести свадьбу. Спасибо. Да, спасибо. Да, это очень важно. Все, Ну тогда... что, не прощаемся тогда. Да, Да, вопросы всегда Да, пишите, приятно было звоните, я всегда с с вами вами. на связи. Пока-пока, всем Пока. успехов, удачи.